Now we have only 72 members. Okay. Before going to start today's session, I will repeat yesterday's session. So someone has messaged me. So they are unable to keep an icon as favicon to your web pages. Yesterday we have kept an icon as a favicon to our image. That's why I'm repeating. So some student has messaged me. They have doubt in this. By using the link attribute in the head part, we can give a image as favicon to our web pages. ఒక ఇమేజ్ ని ఏ ఇమేజ్ అయినా సరే అంటే జేపీజీ పిఎన్జి ఆర్ ఈవెన్ ఎస్విజి ఇమేజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆ ఇమేజ్ ని మన వెబ్ పేజ్ కి ఫెవికాన్ గా మనం పెట్టాలి అంటే లింక్ అట్రిబ్యూట్ ని హెడ్ పార్ట్ లో మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఎల్ అని టైప్ చేయగానే ఇక్కడ లింక్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు. సో ఇలా సింటాక్స్ మొత్తం ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిలేషన్ వచ్చేసి ఐకాన్, టైప్ వచ్చేసి ఫెవికాన్ and href stands for head reference path. Here we have to give the exact path of our image. మన ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లో ఉందండి. ఇమేజెస్ స్లాష్ and what is our image name? I have downloaded I think web design. సో నేను ఏం చేయలేదు అనుకుంటాను మొన్న, మేబీ సిస్టమ్ స్ట్రక్ అవడం వల్ల. నౌ ఐ విల్ డౌన్లోడ్ ఏ ఇమేజ్. సో ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో ఒక ఎస్పీజీ ఇమేజ్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎస్పీజీ ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్. ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే ఫాస్ట్గా జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఇందులో ఫ్రీ వెక్టర్ ఐకాన్స్లోకి వెళ్ళి వెబ్ డిజైన్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను. I'm selecting this particular image. I'm going to download this image in SVG format, not in the PNG format. Click here SVG and then click on free download. Initially, after completion of downloading, our image will be in downloads folder. Now we have to move that image from downloads folder to our project. In our project, we have to save that image in images folder only. Okay. Downloads folder. So this is my image. So I am selecting that image and I am moving that image by clicking on Ctrl plus X. And now then I am selecting our project, that is front end. In our project, in images folder only, I am going to paste this image by using Ctrl plus V. Done. Now I am opening this Sublime text editor and here I am just checking whether this image is successfully pasted or not. Yes, I have this image. If you want to rename this image, click on this image and
Select this image and do the right click. There are some options like rename. So I'm renaming this image with only computer.svg. Okay. Here you have to mention after images folder. Here you have to give the image name computer.svg. Save this file. How to save this file? By using Ctrl+S. Then check your output. How to check our output in our project? Our main source file, that is index file. Click on index file and do the right click. We will get some options like open with. Then select any browser. So make sure you have selected the Google Chrome only. Here there will be some options open with. Here I am selecting Google Chrome. Then I am able to get this title along with the favicon to my web page. This is my web page. So I got the title, that is web page, and I also have a favicon. So this is how to give title and favicon to our web pages. Inka evarkaina doubt unte ippude adagandi. Title and favicon nenu malli repeat cheyanu. Okay. Madam, code and madam. Code idandi. Madam, naadi code anta correct ga undi madam, kan output రావట్లేదు. Code correct గా ఉండి ఫెవికాన్ రావట్లేదు అంటే కంపల్సరీ ఏదో చిన్న మిస్టేక్ ఉంటుందండి, మైనర్ మిస్టేక్. మీరు ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లో ఉందా లేదా ఇమేజ్ కరెక్ట్ గా నేమ్ ఇచ్చారా లేదా అని చెక్ చేయండి. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంది అంటే నాకు వాట్సాప్ లో పింక్ చేయండి. సో ఈ టైంలో సెషన్ టైంలో మాత్రం నేను ఎక్కువగా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయాలనుకోవట్లేదు. లాస్ట్ 10 minutes అండ్ అలాగే ఫస్ట్ 10 minutes మాత్రమే డౌట్ క్లారిఫికేషన్ కి పెట్టుకున్నాం. రిమైనింగ్ టైం సెషన్ ని మూవ్ చేద్దాం. సో అదర్వైజ్ మనం సిలబస్ లాగ్ అవుతామండి బాగా. డాక్ టైప్ HTML ఎందుకు మేము ఇచ్చేది? ఈ డాక్ టైప్ HTML ఫస్ట్ ఎందుకు ఇస్తాము అంటే ఈవెన్ ద డిసేబుల్డ్ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ this type of document is HTML and the language here we are using is English. Okay, ma'am. సో నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఈ ఫస్ట్ 2 tags వచ్చేసి బేసిక్ ట్యాగ్స్ అండి. ద ఫస్ట్ ట్యాగ్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ టైప్ అనేది HTML అని చెప్తుంది, అండ్ ద సెకండ్ బేసిక్ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. సో 2 బేసిక్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసాము అంటే మన వెబ్ పేజ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా మేడం? చెప్పండి. ఆ ట్యాగ్స్ ని డిక్లరేషన్ ట్యాగ్స్ కూడా అంటారు కదా మేడం, డాక్ టైప్ ని. అంటే ముందు స్టార్టింగ్ డిక్లరేషన్ ట్యాగ్ కానీ బేసిక్ ట్యాగ్ కానీ డిక్లరేషన్ ట్యాగ్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ పార్ట్. అవుట్పుట్ ఎలా చూడాలి, న్యూ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టైటిల్ ఎలా ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఫెవికాన్ ఎలా ఇవ్వాలి మన వెబ్ పేజ్ కి. సో ఈ డౌట్స్ అన్ని క్లియరే కదండి అందరికి. అండ్ different types of images we already discussed. The first one is raster image and the second one is SVG image. So now we will discuss about the body part. So head part lo inka link tag ikkada use chesanu kada, ee link tag ni use chese vere another page ki kuda navigate avvachu. Avanni next చూద్దామండి. నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశాను మీకు. టైటిల్ ట్యాగ్ లో మనం టైటిల్, ఫెవికాన్, మీడియా క్వరీస్, నావిగేషన్ లింక్స్ ఇస్తాము. సో నావిగేషన్ లింక్స్, మీడియా క్వరీస్ నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఓకే, 1 by 1 వెళ్దాం బేసిక్ గా. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది బాడీ పార్ట్. Body part is included using body tag. This is the starting body tag, and in between this is the ending body tag. సో ఈ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ బాడీ ట్యాగ్ లో ఏదైతే కంటెంట్ రాస్తున్నామో ఆ కంటెంట్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందండి, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో చాలా మంది మళ్ళీ కూడా డౌట్ అడుగుతున్నారు,
సో నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇస్తుంటే నాకు ఇక్కడ ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతుందని. ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్, ఫర్ ఎనీ వెబ్ పేజ్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఇక్కడ వరకు ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం హారిజంటల్ లైన్ వరకు అది హెడ్ పార్ట్ అండి. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది బాడీ పార్ట్, అండ్ హియర్ we have to include that is foot part. సో ఈ 3 parts లో ఏదైతే ఇస్తున్నామో అలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు హెడ్ పార్ట్ లో ఇస్తే హెడ్ పార్ట్ లోనే ఉంటుంది మన మ్యాటర్ కంటెంట్, బాడీ పార్ట్ లో ఇస్తే బాడీ పార్ట్ లోనే ఉంటుంది. ఫుట్ పార్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే ఫుట్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో నేను మొన్న ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బాడీ పార్ట్ లో మనం ఏదైనా రాయాలి అంటే కంపల్సరీ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ HTML ఎలిమెంట్స్ తెలియాలి. Now we will discuss about different types of HTML elements. Types of HTML elements. So this is very important. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే చెప్తున్నాను వినండి. ఏ వెబ్ పేజ్ మనం డిసైడ్ చేయాలన్నా కూడా, ఏ వెబ్ పేజ్ ఎదర్ స్టాటిక్ ఆర్ డైనమిక్, ఏ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలన్నా బేసిక్ HTML ఎలిమెంట్స్ తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ కంటెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ బాడీ పార్ట్ ఓన్లీ. హెడ్ పార్ట్ లో టైటిల్, ఫెవికాన్, నావిగేషన్ లింక్స్ ఆ వెబ్ పేజ్ ని రెస్పాన్సివ్ గా మాత్రమే చేయగలరు. బట్ మెయిన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద బాడీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్ పేజ్. Okay, so to write anything in the body part, first of all we have to learn different types of HTML elements. The first one is block level element, and the second one is inline elements, and the third one is semantic elements, and the fourth one is navigation elements. These 4 elements, we have 4 types of different elements in HTML: block level elements, inline elements, semantic elements, and navigation elements. So first of all, we will discuss about block level elements. What is a block level element? A element which occupies complete width of the screen. Elements which occupies complete width of the screen. Those types of elements are called block level elements. Let us see some of the examples for these block level elements. Block level elements examples are all heading tags. All heading tags from H1 to H6. Next, paragraph tag, HR tag, table tag, and all semantic elements, and div tag. All these are the examples of block level elements. I'm again explaining you, elements which occupies the complete width of the screen is called as a block level element. All heading tags, paragraph tag, HR tag, table tag, and all semantic elements and div tag will come under these block level elements. Now we will see the syntax of these all heading tags, and we will see how this block level element works. అసలు ఎందుకు ఈ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ని బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. సో ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్? మీ అందరికి సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కనిపిస్తుందా అండి? ఎవరైనా మైక్ ఆన్ చేసి రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yes, madam. Yes. Now I will show you
heading tags. To give the content in heading format, we will use H1 tag. First heading, H1 tag, heading 1. And this is the ending tag, H2, heading 2. I'm again repeating. So this is the starting tag and this is the ending tag. In between whatever we are writing, that is called as the content. ఈ కంటెంట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది, ఈ ట్యాగ్స్ ఏం డిస్ప్లే అవ్వవు. నెక్స్ట్ H3, heading 3. H4, heading 4. కంటెంట్ ని హెడ్డింగ్స్ టైప్ లో మనం డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం ఈ హెచ్ ట్యాగ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. వీటిని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అంటాం. స్టార్టింగ్ H1 నుంచి H6 వరకు ఉంటాయి. ఫ్రమ్ H1 to H6, which is nothing but heading 1 to heading 6. Okay, these are the different types of heading tags. Now I am saving my file by using Ctrl+S. Now if I want to check the output, మీరు every time మీ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి మీ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ index.html ఫైల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ విత్ అని గూగుల్ క్రోమ్ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడ ఏదైనా మోడిఫికేషన్ రాసిన తర్వాత సేవ్ చేసి ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉంది కదా మన వెబ్ పేజ్, ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే చాలండి. యు జస్ట్ హ్యావ్ టు రిఫ్రెష్. We are able to see from heading 1 to heading 6. All the text is in bold type of font style because headings compulsory bold type of font style untundi. And one more thing, the font size is gradually decreasing from heading 1 to heading 6. If you observe the output once. Is everyone clear about headings H1 to H6? Yes, madam. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. Okay, I hope everyone is clear about these heading tags from H1 to H6. One more thing, ఒకసారి వినండి. నేను నార్మల్గా ఇక్కడ స్టైల్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అసలు బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు చూపించడం కోసం. నేను ఇందాక చెప్పాను, బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది ఈచ్ ఎలిమెంట్. సో ఎందుకు ఈ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ని బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు అనేది నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ ని ఈ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ లోపల తీసుకున్నాను, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ని. ఈ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ లో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కావాలంటున్నాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇన్ రెడ్. I want to check the output once. I'm saving the file and I'm checking the output once. If you observe this output, this heading 6 is occupying the complete width of the screen from here to here. ఈ స్క్రీన్ విడ్త్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ 100% విడ్త్ ఉంటుందండి మన స్క్రీన్ విడ్త్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఈ హెడ్డింగ్ 6 చూసారా, ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. హెడ్డింగ్ 6 తర్వాత మనం ఏం రాసినా కూడా నెక్స్ట్ లైన్ లో మాత్రమే వస్తుంది అవుట్పుట్. అన్ని హెడ్డింగ్స్ అంతే. సైడ్ బై సైడ్ అవుట్పుట్ ఉందా మనకి? లేదు. They are occupying the complete width of the screen. Heading 1 is occupying the complete width of the screen. Heading 2 is also occupying the complete width of the screen, like that. Heading 3, heading 4, heading 5 and heading 6. All heading tags are occupying the complete width of the screen from left to right 100%. That's why we are calling all heading tags as the head block level elements. That's why we are calling all heading tags as the block level elements.
Is my point clear to you? Why we are calling all these heading tags as block level elements? Because every element occupies the complete width of the screen. We won't get the output side by side. We will get the output in a new line. Okay, now. Yes, madam. Now we will discuss another block level element, that is paragraph tag. To write the data or content in format of paragraphs, we have to use p tag. In HTML5, the p tag is used to write the content in the form of paragraphs. It is indicated with small p. So this is a paragraph 1. I'm writing the content. This is a paragraph 1. And I'm closing this paragraph tag. And again, I'm taking another paragraph tag. And I'm writing the content. This is another paragraph. And I'm closing this paragraph tag. And now I have taken another block level element, that is paragraphs. It is indicated with P, starting P and also ending with P. Whatever we are writing in between the content, that is, this is a paragraph 1 and another paragraph tag. This is another paragraph. HTML5 లో మనం ఏ కంటెంట్ అయినా పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ లో రాయాలి అంటే ఈ p tags ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ p tags కూడా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ బికాస్ దే ఆల్సో ఆక్యుపైస్ ద కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. One second, if you observe the output once, you can understand. This is a paragraph 1 is in a line and this is another paragraph is also in another line. These two are also occupying the complete width of the screen. We are not getting the output side by side. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు మళ్ళీ అవుట్పుట్ చూడడానికి సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి index.html ఎవ్రీ టైం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి మీ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అయి ఉంటే మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసుకోండి చాలు, ఆర్ రీలోడ్. The next block level element is HR. HR is used to give horizontal line. We will get a horizontal line. సో ఇది నార్మల్ గా సింగిల్ ట్యాగ్ ఏనండి, దీనికి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఏమి ఉండదు. HR. To check the output once. Are you able to see the horizontal line? It is also occupying the complete width of the screen from here to here. HR tag is used for to give horizontal line. This is also a block level element because it also occupies the complete width of the screen. HR tag. మీరు రాసిన తర్వాత సేవ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫైల్ ని. index.html ఫైల్ పక్కన మీకు డాట్ సింబల్ కనిపించింది అంటే యువర్ ఫైల్ ఈజ్ ఇన్ అన్సేవ్డ్ మోడ్. టు సేవ్ యువర్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ Ctrl+S. Now we completed all heading tags, paragraph tag and also horizontal tag. Now we will discuss about div tag. Div tag. This particular tag is used to divide the content from the web page. For example, ఒకసారి చూడండి, ఈ వెబ్ పేజ్ లో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ ని డివైడ్ చేయాలి ఆ వెబ్ పేజ్ లో, అంటే ఒక పక్కకి రాయాలి, డివైడ్ చేసి రాయాలి ఆ కంటెంట్ ని. That's why we will use div tags. Div tags are used to divide the content from the web page. Inside the div tag, you can use heading tags or also paragraph tag. This is division tag. You can use any number of tags inside a div tag. Div tag is also a block level element. Inside the div tag, we can use any number of tags.
మీరు ఎన్ని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అయినా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు డ్యూ ట్యాగ్ లోపల. డ్యూ ట్యాగ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ పేరెంట్ వన్ and all the tags inside this due tag is called as the child tags. సో అబ్జర్వ్ చేశారండి, ఈ టూ కూడా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. డ్యూ ట్యాగ్ లోపల మనం ఏ ట్యాగ్స్ ఇచ్చినా కూడా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. దే ఆల్సో ఆక్యుపైస్ ద కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. Is everyone clear about all heading tags, paragraph tag, horizontal line and div tag? If you have any doubt, you can ask now. చెప్పండి మేడం డ్యూ ట్యాగ్ మళ్ళీ చెప్పారు మేడం. టేబుల్ ట్యాగ్ మేడం. కోడ్ డ్యూ ట్యాగ్ చెప్పమంటారా? హలో అవును మేడం, అవును మేడం. టేబుల్ ట్యాగ్ నేను చెప్తానండి, బట్ మనం సెపరేట్ గా టేబుల్ ట్యాగ్ లిస్ట్స్ అవన్నీ చూద్దాం. ఓకే, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. డ్యూ ట్యాగ్ చెప్పండి మేడం ఒకసారి. ఓకే అండి. డ్యూ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డివైడ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ వెబ్ పేజ్. ఒక పర్టికులర్ గా ఒక సపరేట్ గా కంటెంట్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా ఉంటుంది డేటా అనేది, సమ్ టైమ్స్ కంటెంట్ వచ్చేసి బ్లాక్స్ డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ పర్టికులర్ ఒక బోర్డర్ లో కొంత కంటెంట్, నెక్స్ట్ మెయిన్ పార్ట్ లో కొంత కంటెంట్, నెక్స్ట్ ఫుడ్ పార్ట్ లో కొంత కంటెంట్, అలా సపరేట్ గా ఉంటాయి బ్లాక్స్ కింద. టు రైట్ ద కంటెంట్ or to separate the content from web page and to divide it, we will use div tags. Division purpose kosam use chestam. Inside Okay, div madam. tag we can use many number of heading tags or paragraph tags. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే మనం ఈ HTML పేజ్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఈ H1 ట్యాగ్ కి పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కి రెండింటికి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లైక్ దిస్. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి హౌ టు యూస్ దిస్ స్టైల్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ. ఫర్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్ వన్స్, చూసారా ఎంటైర్ డ్యూ ట్యాగ్ లో ఏవైతే ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్యాగ్స్ కి మొత్తానికి స్టైల్ అప్లై అయిపోయింది. Am I right or wrong? Yes madam, yes madam, clear madam. That's why we are using this div tag. Div tag is used to divide the content from web page. Clear madam, thank you. Okay. So ఎవరైనా నోట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నోట్ చేయండి. I will wait for 2 minutes. Heading tags, paragraph tag, HR tag and div tag. Heading tags are used to give headings starting from H1 to H6. Paragraph tags are denoted with small p. Next, HR tag is used to give a horizontal line. Div tags are used to divide the content from web page. Hello, ma'am. Hello. మేడం కామెంట్స్, ఇందులో కామెంట్స్ ఎలాగా మనం డిస్ప్లే చేస్తాం మేడం? అంటే ఇప్పుడు సంథింగ్ ఒక సెక్షన్ రాసామనుకోండి, పైన కామెంట్స్ పెడతాం కదా. పెట్టచ్చండి కామెంట్స్ కి ఇలా సింటాక్స్ చూడండి. నా సింటాక్స్ వస్తుంది సార్. మ్యామ్ అది యాక్చువల్ మ్యామ్
యా చెప్పండి 1 సెకండ్. కామెంట్స్ పెట్టడానికి యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ Yes, yes, yes. ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ పెట్టి అంటే ఇది HTML4 లో ఉండాలి సేమ్ ఇది. సో ఐ థింక్ HTML5 ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఇలా ట్రై చేయండి. CC కామెంట్ యాంగులర్ బ్రేస్ ఐ మీన్ సారీ దిస్ లెసర్ దాన్ సింబల్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ నెక్స్ట్ ఎనీ కామెంట్ మళ్ళీ ఎండింగ్ కూడా ఇలాగే ఇవ్వాలి. కమెంట్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇలా ఇవ్వాలండి. సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది కమెంట్స్. మీరు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కమెంట్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. So I hope everyone is clear about all these tags. Am I right or wrong? So అందరూ క్లియరే కదండి? Okay. Now మ్యామ్ చెప్పండి. మ్యామ్ once you tell about HR tag. HR tag. కామెంట్స్ కమెంట్ వచ్చేసి ఇలా ఇవ్వాలండి. కరెక్టే మ్యామ్, నేను అలాగే ఇచ్చాను. బట్ ఇక్కడే వెబ్ పేజ్ లో ఏం డిఫరెన్స్ కనబడట్లేదు మ్యామ్. కమెంట్ వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే అవ్వదు. ఇక్కడ ఏదైనా మనం మ్యాటర్ రాసి డిస్ప్లే అవ్వకుండా కోసమే కమెంట్ కదా. మ్యాటర్ రాసి డిస్ప్లే అవ్వకూడదు మ్యామ్. అవును, కమెంట్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మనం ఏదైనా మ్యాటర్ రాసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ పేజ్ లో డ్యూ ట్యాగ్ అంటే తెలీదు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ టైం చెప్పాను. ఇప్పుడు అర్థమైంది. కమెంట్స్ అంటే అంతే కదా, డిస్ప్లే అవ్వదు మనకు. వెబ్ పేజ్ లో ఏం చేంజ్ ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ది కమెంట్. జస్ట్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ కోసం మనం రాస్తాం అంతే. HR ట్యాగ్ అనేది హారిజంటల్ లైన్ డిస్ప్లే అవడం కోసం అండి. HR tag is used to display a horizontal line. So for example, if you observe the output once, you can understand. ఇక్కడ చూసారా ఒక హారిజంటల్ లైన్ వచ్చింది. This is an horizontal line. HR tag is used for horizontal line. సో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అడగండి. అదర్వైజ్ ఐ విల్ మూవ్ టు ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ టేబుల్ ట్యాగ్ నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం ఈజీగా ఉన్నవన్నీ నేర్చేసుకుంటే నెక్స్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే నేర్చుకోవచ్చు. దానికోసం కొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టచ్చు. ఓకే, now we will discuss about inline elements. We completed block level elements. What is a block level element? A element which occupies the complete width of the screen. That is called as the block level element. An element which occupies the complete width of the screen is called as the block level element. Examples of block level elements are all heading tags, paragraph tag, and next all semantic elements, due tag will all come under block level elements. Next, inline elements. What is meant by an inline element? An element which doesn't occupy the complete width of the screen, which is nothing but we will get the output side by side. ఇప్పటి వరకు బ్లాక్ లైన్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం స్క్రీన్ విడ్త్ మొత్తం ఆక్యుపై చేశాయి. బట్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే విచ్ డజంట్ ఆక్యుపైస్ ద కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. వి విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ బై సైడ్. మనకి సైడ్ బై సైడ్ వస్తుందండి అవుట్పుట్. ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఇమేజ్ ట్యాగ్. This image tag is also used to display a image. Body part lo image display avadam kosam image tag anedi okati untundi, img. In the source we have to mention the image path. src undi kada, adi source anamata. Aa source lo manam image path ni ivvali. మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఉంది కదా, నాకు ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లో ఆల్రెడీ computer.svg అనే ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఓకే, img
డాట్ ఓన్లీ IMG ఎస్పీజీ నా మేడం, ఇంకేమైనా ఇమేజెస్ ఏ ఇమేజ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఏ ఫార్మాట్ అయినా ఏ జేపీజీ ఫార్మాట్ అయినా ఏదైనా JPG అవ్వచ్చు, PNG అవ్వచ్చు, ఎనీ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఇమేజ్. టు డిస్ప్లే ఏ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఇన్ బాడీ పార్ట్ వి విల్ యూస్ IMG ట్యాగ్. మీరు IMG ట్యాగ్ మీద క్లిక్ చేయగానే పక్కన SRC కూడా వస్తుంది. ఆ SRC లో మీరు ఇమేజ్ యొక్క పర్టికులర్ పాత్ ఇవ్వాలి కరెక్ట్ గా. ఇక్కడ నాకు ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లో computer.svg అనేది నా ఇమేజ్ నేమ్. ఓకే, జస్ట్ చెక్ ద అవుట్పుట్ వెదర్ అవర్ ఇమేజ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆర్ not. Refresh the page. Yes, we are able to get this image in the body part. Image display అయింది కదండి బాడీ పార్ట్ లో. Yes, ma'am. So as we discussed, this image tag is an inline element. So how to see? I'm again taking another image tag. I'm taking another image tag and I'm taking same image. For better understanding whether this image tag is an inline element or not, here I have taken two image tags. I'm going to display same image 2 times. Save the file and check the output once. Reload the page. So 2 images వచ్చాయి కానీ 1 by 1 వచ్చాయి కదా. 2 images డిస్ప్లే అయ్యాయి మన వెబ్ పేజ్ లో, బట్ 1 by 1 వచ్చాయి. మనకి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం, అవుట్పుట్ మనకి సైడ్ బై సైడ్ రావాలి అంటున్నాం. ఎందుకు అలా వచ్చాయి అంటే, నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ఇమేజ్ యాక్చువల్ విడ్త్ చాలా ఎక్కువగా ఉందండి. యాక్చువల్ గా మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ విడ్త్ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, we can adjust the image width by using width attribute. Width attribute ని యూజ్ చేసి మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ యొక్క width ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మాన్యువల్ గా. We need width attribute. In the width attribute, I am giving the image width as 200 pixels. For these 2 images, normally the width of the image is high. That's why I am unable to see whether it is an block level element or an inline element. Normal ga image width చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అందుకే నాది ఇన్లైన్ ఎలిమెంటా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంటా అని అర్థం కాలేదు. సో ఈ రెండు కూడా 1 by 1 వచ్చాయి. నేను ఇమేజ్ విడ్త్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను 200 pixels కి by using width attribute. Now if I check the output once by reloading, are we able to get the output side by side? Yes, ma'am. Yes. After changing the width of the image, we are able to get the image side by side. So which is nothing but this image tag is an inline element. It doesn't occupy the complete width of the screen. మనకి side by side వస్తుంది output. That is the inline element. And we have some other inline elements. చెప్పండి. Someone trying to ask a doubt. What is your doubt, sir? చెప్పండి, డౌట్ ఏంటి? Jagan Mohan sir has raised your hand. You can ask your doubt. Jagan sir, you can ask your doubt. మ్యామ్ అదే సింటాక్స్ అనేది కరెక్ట్ గా ఇచ్చాం ఇన్లైన్ సోర్స్ కానీ ఇమేజ్ మాత్రం వెబ్ పేజ్ లో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. అందుకని మీ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వలేదా సార్ అసలు? అసలు ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. నిన్న ఫేవకాన్ కావలేదు, ఈరోజు నార్మల్ అవ్వట్లేదు. ఓకే సార్, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా ఒకసారి? ప్రసన్న మ్యామ్. మ్యామ్ ఒకసారి సార్ కి స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వరా? ఓకే మ్యామ్. జగన్ మోహన్ గారు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సారు ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వల్ల లెఫ్ట్ అయినట్టున్నారు మ్యామ్. ఓకే,
నేను మళ్ళీ సార్ డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాను. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అండి? మ్యామ్ చెప్పండి. చెప్పండి. టూ పిక్స్ పెట్టారు, సైడ్ బై సైడ్ వచ్చినాయి కదా మ్యామ్, నాకు అలా సైడ్ బై సైడ్ రావట్లేదు మ్యామ్. మీ ఒక విడ్త్ పిక్ చెక్ చేయండి సార్ ఒకసారి. విడ్త్ లేదు మ్యామ్, విడ్త్ 200 పిక్సెల్స్ ఇచ్చాను, ఒక పిక్ అయితే వస్తుంది 200 పిక్సెల్స్ వస్తుంది, బట్ సెకండ్ పిక్ రెండిటికి విడ్త్ చేంజ్ చేశారా సార్? రెండు ఇమేజ్ ట్యాగ్స్ లోను విడ్త్ ఇచ్చారా 200 పిక్సెల్స్ అని? ఎస్ మ్యామ్. ఒకసారి నేను ఇక్కడ కోడ్ డిస్ప్లే చేశాను, ఒకసారి కరెక్ట్ గా చూడండి సార్. నేను 2 ఇమేజెస్ విడ్త్ చేంజ్ చేశాను 200 పిక్సెల్స్ అని. హలో మేడం. చెప్పండి. మేడం ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఓన్లీ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఓన్లీ ఒకటేనా మేడం? ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయా లేదు మేడం? సార్, ఇంకా ఉన్నాయి సార్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే మేడం. ఆల్ నావిగేషన్ ఎలిమెంట్స్, ఫార్మ్ ట్యాగ్స్ అండ్ అలాగే స్పాన్ ట్యాగ్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ నేను ఇప్పుడు, మీ డౌట్స్ క్లారిఫై అయిపోయాక. ఓకే మేడం. చెప్పండి. మేడం ఆ ఇమేజెస్ మిడిల్ లేక్ రావంటే ఎలా మేడం? అంటే సైడ్ బై సైడ్ వచ్చాయిగా, అలా కాకుండా నాకు మిడిల్ లేక్ రావాలి. ఇలా మిడిల్ లోకి రావాలి అంటే సెంటర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి. అది చేయరా మేడం? అది ఇంకా స్టైల్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తానండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం డిస్ప్లే చేయడం మాత్రమే చూద్దాం. ఒకేసారి నేను అన్ని చెప్తే మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో I hope everyone has cleared your doubts. Now there is another inline element, that is span tag. So normal గా ఈ స్పాన్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలక్ట్రానిక్ రెజ్యూమ్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా? డిజిటల్ రెజ్యూమ్స్ లో బటన్స్ లాగా ఉంటాయి, సైడ్ బై సైడ్ బటన్ ఫార్మాట్ లో సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి. సో టు గెట్ దట్ వి విల్ యూజ్ ది స్పాన్ ట్యాగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్పాన్ ట్యాగ్ లో ఒక దాంట్లో CSS అని ఇచ్చాను ఆర్ CSE అని ఇచ్చాను. And in another span tag, I'm giving ECE. And then another span tag, I'm giving EEE. Span tags. Span tags are used to write the content in the form of small types of buttons or different options. Kinda could use chestar span tags ni. If you observe the output once, we will get these 3 contents side by side. Observe chesara CSE, ECE, EEE. Side by side vastundandi output. Span tags are also the inline elements. We will get the output side by side. We won't get the output in a new line. స్పాన్ ట్యాగ్స్ మనం రెజ్యూమ్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఒక స్మాల్ సైజ్ బటన్ అంటే మళ్ళీ అది ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ కాదు, మనం క్లిక్ చేస్తే ఏమీ యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వదండి, బట్ ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు బటన్ అంటే అది క్లిక్ చేస్తే వర్క్ అవట్లేదు అనుకోవద్దు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్. ఓకే, the next one, very important thing, how to create a registration form. So inline elements లో form controllers kuda untai. Form controllers are also the examples of an inline elements where we will get the output side by side. So form controllers తో పాటు అసలు మనం ఒక పర్టికులర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. At a time ఈ రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Listen to me carefully. To create a registration form, we will use form tag. To create a registration form, we will use form tag. Next, inside form tag, normal గా మనకి రిజిస్ట్రేషన్ లో ఫామ్ లో ఏముంటాయండి? ఫీల్డ్స్ ఏ ఉంటాయి కదా, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ లైక్ నేమ్ ఇవ్వండి, మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ ఈమెయిల్ ఐడి. Like this, we will have input fields. To give the input, we have an input tag. మీరు ఇన్పుట్ ట్యాగ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ టైప్ నేమ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ నేను ఒక పర్టికులర్ నేమ్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నేమ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని. మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద నేమ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ టైప్ యాజ్ టెక్స్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ నేమ్ ని రిమూవ్ చేసి ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ప్లేస్ హోల్డర్ అట్రిబ్యూట్.
అసలు ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్ యూ, ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కంట్రోలర్స్ అన్ని కూడా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్సే. సో మనం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. టు క్రియేట్ ఎ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫామ్ ట్యాగ్. ఇన్సైడ్ ఫామ్ ట్యాగ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఏముంటాయి? ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్, రైట్? To give the input field, we have to use this input tag. నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్స్ వై ఐ హావ్ చేంజ్డ్ ద టైప్ ఇన్పుట్ యాజ్ టెక్స్ట్. నేమ్ కి బదులు ప్లేస్ హోల్డర్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే, బై యూజింగ్ దిస్ ప్లేస్ హోల్డర్ వి విల్ గెట్ ద టెక్స్ట్ యాజ్ ఎ హింట్. మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే అర్థమవుతుందండి ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే ఏంటో. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ దట్ ఈస్ ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే టైప్ కూడా ఈమెయిల్ అనే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈమెయిల్ కి ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది కదా, యూజర్ నేము, @, ఎక్స్టెన్షన్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమెయిల్ ఐడి తీసుకున్న యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్, తర్వాత @ తర్వాత వచ్చేదాన్ని డొమైన్ అంటారు, డాట్ తర్వాత వచ్చేదాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంధ్య @google.com. ఇక్కడ సంధ్య అనేది యూజర్ నేమ్, @ తర్వాత వచ్చే గూగుల్ అనేది డొమైన్, .com అనేది ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లోనే మీరు ఆ ఫీల్డ్ ని ఎంటర్ చేయాలి. దట్స్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ ద ఇన్పుట్ టైప్ యాజ్ అన్ ఈమెయిల్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద హింట్ యాజ్ ఈమెయిల్ and I'm closing this form tag. For particular registration form, inside the registration form we have created two fields. One is for name and the second is for email. If you check the output you can understand. So output chuddam. Are you able to see the output? Name and email. We have created two fields in our registration form, name, email. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఫీల్డ్ లో బ్యాక్ లో హింట్ లాగా కనిపిస్తుంది నేమ్ అని, అలాగే ఈమెయిల్ కూడా. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ ప్లేస్ హోల్డర్స్. మీరు ప్లేస్ హోల్డర్ లో ఏదైతే రాశారో అదే ఇక్కడ హింట్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది. బై యూజింగ్ దిస్ హింట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ నేమ్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఈమెయిల్ ఐడి పర్టికులర్ గా ఈ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి. యూజర్ నేమ్ @domain.com. ఒకసారి కోడ్ నోట్ చేసుకోండి అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయడానికి. హలో మ్యామ్, చెప్పండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇన్పుట్ టైప్ ఇక్కడ టెస్ట్ ఇచ్చారు. అవునండి, ఇప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్తారు కదా, లేకపోతే మామూలుగా ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అని ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే అక్కడ నాకు ఫీల్డ్ లో బ్యాక్ లో హింట్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలి లైట్ గా. ఓకే, అది నాకు చూడగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ చూడగానే నేను నార్మల్ గా ఫీల్డ్స్ బాక్సెస్ పెట్టుకుంటా పోతుంటే ఏ ఫీల్డ్ లో ఏమని పెడతారండి ఎవరైనా, అర్థం కాదు కదా. అవునవును. సో దట్స్ వై మనం హింట్స్ ఇవ్వాలి. ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో నేమ్ ఇవ్వాలి, ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఈమెయిల్ ఇవ్వాలి అని. అందుకని ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్ అండి, అది ట్యాగ్ కాదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే, హలో మ్యామ్, చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ లో చేసాం కాబట్టి సైడ్ బై సైడ్ వచ్చింది కదా, అదే కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్స్ చూస్తే 1 by 1 ఉంటాయి. ఇన్లైన్ లైన్స్ అప్పుడు మీరు బ్రేక్ అని తీసుకోండి. ఇక్కడ పిఆర్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఉంది. నార్మల్ గా ఫామ్ కంట్రోలర్స్ మొత్తం కూడా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ మనం ప్రత్యేకంగా తీసుకోవడం ఏం కాదు. నార్మల్ గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు అవన్నీ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ సైడ్ బై సైడే వస్తాయి. మనకి న్యూ లైన్ లో కావాలి అంటే బిఆర్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఉంది, బ్రేక్ ద లైన్, బిఆర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గివ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. మీరు ఒకసారి అక్కడ అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి. yes you are getting 1 by 1. నార్మల్ గా ఫామ్ కంట్రోలర్స్ అన్ని కూడా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అండి. మనం కావాలి అనుకుంటే వాటిని చేంజ్ చేసుకోవడమే.
ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే. డన్. అందరూ క్రియేట్ చేశారండి మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ విత్ 2 ఫీల్డ్స్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. Next, I want to create a drop down button. Let's see how to create a drop down button. For that, we have select. For drop down button ni create cheyalandi. For that, we have to use select. Select tag. Inside select tag, we have to create options. Drop down button ante compulsory options untai kada. Options. We can create many number of options inside this select tag. Select tag is used to create a drop down button. Okay. Inside select tag, we can use many number of options to give options. Here I am giving city names. ఒక డ్రాప్ డౌన్ బటన్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ని తీసుకున్నాం. సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లోపల డ్రాప్ డౌన్ బటన్ లో మనకు ఆప్షన్స్ ఉండాలి కదా, అందుకోసం 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ని క్రియేట్ చేసాం బై యూజింగ్ ఆప్షన్ ట్యాగ్. మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఆఫ్టర్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్, జస్ట్ చెక్ ద అవుట్పుట్ వన్స్. కనిపిస్తుందండి మన డ్రాప్ డౌన్ బటన్. మీరు క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఒక డ్రాప్ డౌన్ బటన్ క్రియేట్ అయింది, 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఆప్షన్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అందరికి డ్రాప్ డౌన్ బటన్ క్రియేట్ అయిందా అండి? సో మీ కొంతమంది వీడియోస్ ఆన్ చేశారు, ప్లీజ్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అండి సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లో కానీ 2 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయడం? వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఒకసారి ఇక్కడ ఈ వెబ్ పేజ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. అవుట్పుట్ ని మీరు అవుట్పుట్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఏదో ఒక సిటీ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మీరు బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసే పని లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెబ్ పేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేయగానే స్టార్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆప్షన్ లో విజయవాడ ఉంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఆ విజయవాడ అనే సిటీ ఆల్రెడీ నాకు సెలెక్ట్ అయిపోయి కనిపిస్తుంది. సో అలా ఉంటుందా మనకి? మనం ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ తీసుకుంటే లేదు. మనకి ఎలా ఉండాలి, ఫస్ట్ ఎంటర్ యువర్ సిటీ అని రావాలి. అవునా? మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ యాజ్ ఎంటర్ యువర్ సిటీ. ఎంటర్ యువర్ సిటీ అని ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద తీసుకుంటున్నాను. మనం ఏ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ చూసినా కూడా అలాగే ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా ఒక సిటీ సెలెక్ట్ అయి ఉండకూడదు. Now if I observe the output once, enter your city అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో నెక్స్ట్ మిగతా సిటీస్ అన్ని సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మనం ఎలా అయితే రాసామో అలాగే ఉన్నాయి. సో ఓకే, ఇది ఓకే, బానే ఉంది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఎంటర్ యువర్ సిటీ కూడా నాకు సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ రియల్లీ ఎ వర్స్ట్ కేస్ ఆఫ్ సినారియో. ఇలా ఎవరు డిజైన్ చేయకూడదు. ఈ ఎంటర్ యువర్ సిటీ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి, కానీ దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉండకూడదు ఆప్షన్. ఓకే, సో అది ఎలా చేస్తాం ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఆప్షన్ ట్యాగ్ లో ఈ ఎంటర్ యువర్ సిటీని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ సెలెక్టెడ్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ యాజ్ అన్ డిసేబుల్డ్ వన్.
ఈ ఎంట్రీవర్ సిటీ నాకు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, కానీ నేను సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉండకూడదు. దట్స్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ ఆప్షన్ యాజ్ సెలెక్టెడ్ డిసేబుల్డ్. Okay, now if you check the output once, then you can understand ఎంట్రీవర్ సిటీ ఫస్ట్ లో ఉంది, కానీ ఈ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి లేదు నేను, బికాస్ I made that option as a disabled one. CS మంజునాథ్ రావు గారు మీ వీడియో ఆఫ్ చేయండి. నేను ఇప్పటికే 2 times మీ వీడియో నేనే ఆఫ్ చేశాను. ఓకే, సో మీరు ఈ ఎంట్రీవర్ సిటీని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ద రిమైనింగ్ వన్స్, బట్ యు ఆర్ unable to select this ఎంట్రీవర్ సిటీ option. But this ఎంట్రీవర్ సిటీ is the main one. So this is how to create a drop down button. Next, so one thing, next we are going to create a submit button. So a registration form kind of input fields oka drop down button, next compulsory ఏముంటుంది submit button. Now I am going to create a submit button by using input tag, input type equal to submit. Submit. Here we are going to create submit button. Now if you refresh the page, we are able to use this submit button. నేను సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయగానే చూసారా పేజ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది, అంటే మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ అవుతుంది, కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందని అర్థం. వన్ మోర్ థింగ్, కానీ నేను ఇక్కడ ఏమి ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేయకుండానే సబ్మిట్ అయిపోతుంది నాకు సబ్మిట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్, అది కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా. we have to submit, we have to write all these fields. ఏ ఫీల్డ్ స్కిప్ చేయడానికి లేదు, అన్ని ఫీల్డ్స్ రాయాలి, నెక్స్ట్ మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ అవ్వాలి. అలా ఎలా చేయాలి అంటే ప్రతి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో రిక్వైర్డ్ అని తీసుకోవాలి. రిక్వైర్డ్ మీరు గమనిస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్స్ లో కంపల్సరీ స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది కొన్ని ఫీల్డ్స్ కి. ఆ స్టార్ మార్క్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ని రాస్తేనే వస్తుంది. What is that star mark indicates? That star mark indicates we cannot skip that field. Definitely we have to fill that field. అర్థమవుతుందండి, చాలా రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్స్ లో కంపల్సరీ స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది. మీరు ఆ ఫీల్డ్ ని స్కిప్ చేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయలేరు, కంపల్సరీ సబ్మిట్ చేయాల్సిందే. ఓకే, by using this required attribute, input fields లో ఈ రిక్వైర్డ్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేసాము అంటే మనం ఆ ఫీల్డ్స్ ని స్కిప్ చేయడానికి కుదరదు. నౌ ఇఫ్ ఐ చెక్ ద అవుట్పుట్ వన్స్, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ అని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్. ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి, ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాలంటే నేను కంపల్సరీ ఈ నేమ్ ఫీల్డ్ ని ఫిల్ చేయాలంట. నెక్స్ట్ చూడండి, అగైన్ ఐ ఆమ్ ట్రైంగ్ టు సబ్మిట్, అగైన్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ ఏ స్మాల్ వార్నింగ్, ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్. అంటే నేను ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ని కూడా ఫిల్ చేయాలి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోయి ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ లో నేమ్ ఇచ్చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్. ఇక్కడ చూసారా, ప్లీజ్ ఇన్క్లూడ్ అండ్ @ ఇన్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్. అందుకే ఇందాక మనం ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ అని తీసుకున్నాను. మీరు పొరపాటున అక్కడ నేమ్ ఇచ్చినా కూడా అది తీసుకోదు. నెక్స్ట్, నౌ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దట్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ సబ్మిటింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. This is how to create a registration form. Initially we have to take the form tag. Inside form tag to create fields we are using input type. Name field create చేయాలి అంటే టెక్స్ట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎందుకు అంటే ఫీల్డ్ లోపల హింట్ ఇవ్వడం కోసం, ఆ ఫీల్డ్ దేనికి అనేది. నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే ఈ ఫీల్డ్ ని స్కిప్ చేయడానికి కుదరదు, దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ అని తీసుకున్నాను. ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే కంపల్సరీ అది ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ లోనే ఫిల్ చేయాలి.
Next to select. Select is used to create a drop down button. Inside select, options are used to give options. You can use many number of options. Okay. Next to submit is used to submit our registration form. అందరూ నోట్ చేసుకొని ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. ప్రసన్న మ్యామ్. మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్ బ్రేక్ మీరు ఇవ్వండి. ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ అంటే ఇవ్వండి మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్ నేను పోస్ట్ చేశాను. ఓకేనండి చాట్ బాక్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది నేను పోస్ట్ చేశాను, అది అందరూ ఫిల్ చేయండి. ఏం డౌట్స్ లేవు కదండి? హలో మ్యామ్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు రిక్వైర్డ్ అని నేమ్ కి ఈమెయిల్ అడ్రస్ కి ఇచ్చారు కదా మేడం. అవునండి. మరి ఆప్షన్స్ కూడా ఏమైనా ఉంటది అలాగా? సేమ్ రిక్వైర్డ్ అనే ఇవ్వచ్చు మీరు ఆప్షన్స్ లో. సబ్మిట్ లో సెలెక్ట్ లో అంటే ఆప్షన్స్ మన సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లో సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లో ఇవ్వాలి. ఆప్షన్స్ లో కాదు, సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లో ఇవ్వాలి. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని ఇలాగే క్రియేట్ చేస్తారండి నార్మల్ గా ఏ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అయినా సరే. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. సో ఇంకా దీన్ని మన రెస్పాన్సెస్ తీసుకోవడానికి అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే మేడం ఇప్పుడు క్యాప్చర్ ఉంటుంది అలా ఎలా? అర్థం కాలేదండి. ఇప్పుడు క్యాప్చర్ అనేది ఉంటుంది కదా మేడం కొన్ని వాటికి, అంటే కోడ్ ఎంటర్ చేయండి నెక్స్ట్ పేజ్ వెళ్ళడానికి. క్యాప్చర్ ఎలా ఎంటర్? క్యాప్చా ఇవ్వాలి అని అంటే అది డైనమిక్ గా ర్యాండమ్ నెంబర్స్ తీసుకోవాలండి. దానికి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి సపరేట్ గా, ఇలా రాదు. మనం ఏదో ఒక ఫీల్డ్ తీసుకొని లేదా ట్యాగ్ తీసుకొని రాదు క్యాప్చాకి. క్యాప్చా ఇవ్వాలి అని అంటే మనం దానికి ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవ్వాలి, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇవ్వాలి. దానికి ఒక సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్న క్యాండిడేట్స్ నాకు పింక్ చేయండి. మీకు కావాలి అంటే నేను ఆ కోడ్ ని రిఫర్ చేస్తాను. yes ma'am I am interested ma'am. ఓకే మీకు నేను వాట్సాప్ లో షేర్ చేస్తానండి. దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ రాయాలండి క్యాప్చాకి. ఆ క్యాప్చాని మనం వ్యాలిడ్ చేసి కరెక్టా రాంగ్ గా వాళ్ళు వ్యాలిడ్ రాసింది అని వ్యాలిడ్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఇది నేను నార్మల్ గా బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపించాను. సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫామ్ కంట్రోలర్స్ అన్ని కూడా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. మనకి ఎలా వచ్చిందండి అవుట్పుట్ సైడ్ బై సైడే కదా. వి గాట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ బై సైడ్ ఓన్లీ. అన్ని చూసారా? ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ కానీ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ అండ్ ఆల్సో సబ్మిట్ బటన్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ సైడ్ బై సైడ్. So that is the inline element. Inline elements we will get the output side by side only. Okay. So ఇప్పటివరకు inline elements కి 3 examples చూసాం. span tag, image tag and all form controllers, and how to create a registration form. Now we will see about navigation elements. సో అందరికీ అర్థమైంది కదా బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. నేను ఇంకా సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పలేదు. ఓకే నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ నావిగేషన్ ఎలిమెంట్స్. సో వి కంప్లీటెడ్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్? ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ which doesn't occupies the complete width of the screen. Means we will get the output side by side. What are the examples of inline elements? Examples of inline elements are image tag, and tag, all form controllers are the inline elements. Now we will discuss about navigation elements. So navigation elements are used to navigate. Navigate to the content.
we have 4 types of navigation elements. The first one is inbound navigation. And the second one is outbound navigation. And the third one is mail to. The fourth one is tell. These are the 4 navigation elements. These navigation elements are used to navigate to the content. So ఇది కూడా కామన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అన్ని కూడా యాంకర్ ట్యాగ్ నే యూజ్ చేస్తాయి. This is a syntax for the anchor tag. All these 4 navigation elements, inbound navigation, outbound navigation, mail to, and tell. All these 4 navigation elements uses this anchor tag only. This is the syntax for this anchor tag. And one more thing, and one more important point is all navigation elements are inline elements. What is meant by inline elements? We will get the output side by side. The 4 navigation elements kuda inline elements. 4 elements output వచ్చేసి side by side వస్తుంది. The first one is inbound navigation. First of all, we will see what is inbound navigation. Inbound navigation is nothing but navigating to the content present in the same page. So navigating to the content present in the same page. మీరు ఎవరైనా గూగుల్ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేశారని టెక్నికల్ గూగుల్ డాక్యుమెంట్. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది పర్టికులర్ లేదా రియాక్ట్ జేఎస్ గురించి. అక్కడే మీరు ఒక లింక్ టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే వేరే అదే పేజ్ లో ఉన్న వేరే కంటెంట్ దగ్గరికి మనం నావిగేట్ అవుతాం. Am I right or wrong? So that is nothing but inbound navigation. We are navigating to the content present in the same page. By clicking on that text, particular text, we are able to navigate to the content present in the same page. For that purpose, we will use this inbound navigation. Okay. Now I will show you practically. Okay. Here I am taking after form tag. Here I am taking some heading tags. You just observe the screen. You don't need to note down. You have to understand how this inbound navigation works. That's why I'm taking some heading tags. ఫామ్ ట్యాగ్ తర్వాత నేను కొన్ని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ తీసుకున్నానండి. H1, H2, H3, H4 అని. ఓకే, నేను ఈ H1 ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. H1 ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి మనకు ఒక సెలెక్టర్ అవసరం. నేను రేపు క్లాస్ లో మీకు సెలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఓరల్లీ. సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే సెలెక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సెలెక్ట్ ఏ పర్టికులర్ ట్యాగ్. Selectors, we have different types of selectors. Selectors are used to select a particular tag. Now I am selecting this H1 tag by using identifier selector. Identifier selector is denoted with ID. ID is equal to, we have to give a name. Here I am giving the name as 1, or if I want I can also give the name as heading. I selected this H1 tag by using identifier selector. Selector is used to select a particular tag. ID is an identifier selector. ID is equal to, within the double quotations, you have to give any particular name. Okay.
సో స్టార్టింగ్ బాడీ ట్యాగ్ లో స్టార్టింగ్ బాడీ ట్యాగ్ దగ్గర నేను యాంకర్ ట్యాగ్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఏ మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే యాంకర్ ట్యాగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ హెడ్ రిఫరెన్స్ పాత్ అని ఉంది కదా, HREF స్టాండ్స్ ఫర్ హెడ్ రిఫరెన్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్. ఇప్పుడు నా పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఈ HREF లో హెడ్ రిఫరెన్స్ పాత్ లో ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ని హ్యాష్ సింబల్ తో డినోట్ చేస్తాం. హ్యాష్ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ హ్యాష్ సింబల్. కాల్ చేయాలి అంటే ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ని హ్యాష్ తర్వాత ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ లో మనం ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చామో ఆ నేమ్ ని ఇవ్వాలి. సో మనం హెడ్డింగ్ అని ఇచ్చాం కదా నేమ్, దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ మధ్యలో కంటెంట్ ఉంది కదా, ఆ కంటెంట్ ఏది రాయలేదు అని అంటే మనకు అసలు ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్ వర్క్ అవ్వదు. కంపల్సరీ ఏదో కంటెంట్ రాయాలి. సో నేనేం రాస్తానంటే ఇక్కడ నావిగేటింగ్ టు H1 ట్యాగ్ అని రాస్తున్నాను కంటెంట్. ఒకసారి మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను మళ్ళీ కూడా రిపీట్ చేస్తాను. ఒకసారి ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. చూసారా, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లోనే వచ్చేసింది నావిగేటింగ్ టు H1 ట్యాగ్ అని. నేను దీని మీద క్లిక్ చేయగానే చూసారా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మన పేజ్, ఈ 1 దగ్గరకు వచ్చింది. ఈ H1 ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. నేను ఈ పేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేశాను. ఓకే, ఈ పేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేయగానే ఈ నావిగేటింగ్ టు H1 ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేయగానే ఈ H1 ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ దగ్గరికి మనకి పేజ్ నావిగేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్, నావిగేటింగ్ టు ద కంటెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైల్. మనం index.html ఫైల్లోనే ఉన్నాం. ఆ ఫైల్లో ఉన్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి కంటెంట్ ని నావిగేట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఎండింగ్ లో నేను కొన్ని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ తీసుకున్నాను. ఈ పర్టికులర్ H1 ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను యూజింగ్ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్. సో ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ సింటాక్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్స్ లో నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ బాడీ ట్యాగ్ లో యాంకర్ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసి ఆ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ని కాల్ చేశాను బై యూజింగ్ హ్యాష్ సింబల్. హ్యాష్ అనేది ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ సింబల్ అండి. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై నేమ్. ఈ యాంకర్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది మనకి వెబ్ పేజ్ లో డిస్ప్లే అయ్యే కంటెంట్ మాత్రమే. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్, నావిగేటింగ్ టు ద కంటెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫైల్. అర్థమైందా అండి? బై యూజింగ్ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. సో మీకు నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ బాడీ ట్యాగ్ లో యాంకర్ ట్యాగ్ ని రాయండి. నెక్స్ట్ ఎండింగ్ లో కొన్ని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ తీసుకొని ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేయండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఫేవికాన్ ఉంది కదా, హెడ్ పార్ట్ లో ఫెవికాన్. ఆ ఫెవికాన్ అనేది నిన్నటి ట్రై చేస్తున్నా కానీ నా ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఫోల్డర్ లో కిల్లర్ అనే ఒక ఇమేజ్ అనేది ఉంచాను, కానీ అది ఎంత సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేసిన వెబ్ అనేది అక్కడ చూపించట్లేదు మీద ఫెవికాన్. యాక్చువల్లీ నిన్న మీకు నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ సెషన్ లో కోడ్ మొత్తం గిటాబ్ లో పెడతానని, బట్ ఐ ఫర్గాట్ దట్. బట్ ఇవాళ సెషన్ 4 o'clock లోపు ఈ కోడ్ మొత్తం నేను గిటాబ్ లో పుష్ చేస్తానండి, గిటాబ్ URL లో. ఒకసారి అప్పుడు ఇక్కడున్న కోడ్ ని కాపీ చేసి ట్రై చేసి చూడండి. అప్పుడు రాకపోతే మీరు నాకు వాట్సాప్ లో పింక్ చేయండి, నేను ఫ్రీ టైమ్ లో ఒకసారి మీకు చూస్తాను. మేడం గిటాబ్ లో ఫెచ్ చేయాలంటే యాడ్ అని సేవ్ చేయాలా? గిటాబ్ లో పేస్ట్ చేయాలంటే ఈ కోడ్ మొత్తం .యాడ్ అని సేవ్ చేయాలి. లేకపోతే మీ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదండి, మీరు ఇదంతా యాడ్ చేయాలంటే సేమ్ అంతే, గిట్ యాడ్ డాట్ అని తీసుకొని నెక్స్ట్ స్టేటస్ చెక్ చేసి కమిట్ చేసి పుష్ చేయండి. ఆ 4 కమాండ్స్ చాలు, మనకు ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, అది డౌట్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.
కంప్లీట్ అయిందండి ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్ లో? I hope everyone is clear about inbound navigation. Now we will discuss about outbound navigation. Outbound navigation. The second navigation element is outbound navigation. This outbound navigation is used to navigate to the content present in another file. Another file. మనం ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దామండి. నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, బట్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. న్యూ HTML ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్ అని తీసుకోండి. ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్ అని తీసుకోగానే మనకు అన్టైటిల్డ్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. We have to save this untitled file using Ctrl+S. Ctrl+S అని ఇవ్వగానే ఇలా ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పాపప్ విండోలో here I am giving the name of the file as second HTML. Sorry, second file. .html తో సేవ్ చేయాలి. మీరు ఫైల్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వండి, కానీ ఆ ఫైల్ ని .html తోనే సేవ్ చేయాలి. అలా సేవ్ చేయకపోతే అది HTML ఫైల్ అవ్వదు. Here we have created another file, second file. The name of the file is second file. So basic tags. HTML. Head tag. I'm just creating a title. Right now I'm not giving any favicon to this web page. And in the body part, సార్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ బాడీ పార్ట్ లో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ కొని రాస్తున్నాను. Next, I'm closing this body part. Here we have created another HTML file with the name second file.html. Inside this HTML file, so here we have created 3 heading tags. So select cheyali ante compulsory identifier selector ni use cheyali kada. So ee h1 particular h1 tag lo nenu oka identifier selector ni తీసుకున్నాను. Identifier selector ki name వచ్చేసి సెకండ్ అని ఇస్తున్నానండి. In this index.html file, సో మనం ఈ index.html ఫైల్ లో బాడీ పార్ట్ లో ఇంకొక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ని తీసుకున్నాం, ఇంకో యాంకర్ ట్యాగ్ ని a href ఈక్వల్ టు, సో ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చామండి ఇక్కడ సెకండ్. It will navigate to second file. Navigate to second file. And I'm closing this anchor tag. Just check the output once. I will again repeat. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఈ నావిగేట్ టు సెకండ్ ఫైల్ మీద మేము క్లిక్ చేయగానే సార్ మనకి పేజ్ నావిగేట్ అవుతుంది. One second.
Okay. So here we have to, doesn't need to mention any identifier selectors. సో అవుట్ బౌండ్ నావిగేషన్ కి మనం ఏం సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే చాలు. హెడ్ రిఫరెన్స్ పాత్ లో ఇక్కడ నేను సెకండ్ ఫైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి. ఈ నావిగేట్ టు సెకండ్ ఫైల్ మీద నేను క్లిక్ చేయగానే ఈ సెకండ్ ఫైల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉన్న కంటెంట్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏ సెలెక్టర్స్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేయచ్చు. So this is the outbound navigation. I'm again repeating, outbound navigation is used to navigate to the content present in another file. For that purpose, we are creating a new file. In that new file, we have written some heading tags. This is another file. And in the body part of index.html file, we have used this anchor tag. In the head reference path, we have given second file.html as the path. ఈ navigate to second file అనేది జస్ట్ కంటెంట్ డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం మాత్రమే. సో దిస్ ఈస్ ద టూ నావిగేషన్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ అవుట్బౌండ్ నావిగేషన్. Inbound navigation is used to navigate to the content present in the same file, and outbound navigation is used to navigate to the content present in another file. So it's already 3 o'clock. I will repeat today's session. First of all, we discussed about the block level elements. Block level elements are used to, block level elements will occupy the content. Block level elements will occupy the width of the screen completely. The examples of block level elements are all heading tags, paragraph tags, div tag, table tag, and also all semantic elements will come under the block level elements. The next one is inline elements. Inline elements which doesn't occupy the complete width of the screen, which means we will get the output side by side. Span tags and image tag and all form controllers will comes under inline elements. And all navigation elements are also the inline elements. Navigation elements are used to navigate to the content. Either it may be in the same file or in another file. Inbound navigation is used to navigate to the content present in same file. Outbound navigation is used to navigate to the content present in another file. All the navigation element uses same anchor tag. In the head reference path for inbound navigation, we will use identifier selector. For outbound navigation, we will use the file name directly. So mail to and tell we already have, those two are pending. We will repeat mail to and tell on tomorrow session. Ma'am, చెప్పండి. ఒకసారి ఈ సబ్లైన్ టెస్ట్ లో న్యూ ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పరా? అది న్యూ ఫోల్డరా ఫైలా? ఫైల్ మ్యామ్. ఫైల్ లోకి వెళ్ళి న్యూ కొడితే కంట్రోల్ న్యూ ఫైల్ ఉంది కదా, అన్టైటిల్డ్ వచ్చిన తర్వాత Ctrl+S ఇవ్వండి. Ctrl+S ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ .html ఇవ్వాలి. మీరు ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ అనో లేకపోతే సెకండ్ అనో ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి .html తో సేవ్ చేయండి. ఇవాళ సెషన్ లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? మ్యామ్ కోడ్ ఒకసారి పంపిస్తారా సెకండ్ దాన్ని? షూర్ అండి, నేను ఈ కోడ్ మొత్తం గిట్హబ్ లో పుష్ చేసి మీకు పంపిస్తాను. URL నేను అప్డేట్, నేను ఇక్కడ పుష్ చేయగానే మీకు వాట్సాప్ లో అప్డేట్ చేస్తానండి ఈ కోడ్ మొత్తం. మనం 3 types ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా మెయిల్ టు అండ్ టెల్ పెండింగ్ ఉన్నాయి నావిగేషన్ ఎలిమెంట్స్ లో. అవి కాకుండా ఇవాళ చెప్పిన సెషన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. మేడం హలో చెప్పండి, వినిపిస్తుంది మేడం. నాకు ఈ అవుట్పుట్ అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ ఆ గిట్హబ్ లోకి వచ్చేసరికి ఆరిజిన్ పుష్ దగ్గర రావడం లేదు మేడం. ఆ గిట్హబ్ లో ప్రాబ్లం ఉంది నాకు, అది ఒక్కటే. ఒకసారి గిటబ్ URL లో కమాండ్స్ ట్రై చేసి చూడండి. అప్పటికి మీరు రాకపోతే వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి. ఓకే మేడం. నేను మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి కొత్త రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినా కానీ అలాగే వస్తుంది మేడం.
ఒకసారి వాట్సాప్ లో పింక్ చేయండి. ఓకే మేడం. ఈ HTML ఈ అవుట్పుట్లు అయితే వస్తున్నాయి ప్రోగ్రామ్ లో, ఆ గిట్ హబ్ లో రావడం లేదు. అదే ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే మేడం, నేను ఈరోజు ట్రై చేసి రాకపోతే అది నేను వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తా మేడం. ఓకే ఓకే మేడం. Okay, thank you all for your valuable responses. So I'm ending the session on today. Prasanna ma'am. Yes, ma'am. Okay, నేను left out nanu. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you.